got a wonderful initiative from JCA India, and there had been many number of activities that are ongoing in the area of business across JCA India by all the LOM. And Zone 16ல JC ஹோசூர் லேக் சிட்டி சார்பா இன்னைக்கு இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல உங்களை வரவேற்பதில் ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And we have a wonderful trainer of our own LOM, JC Chandrachudeshwaran sir. I'm sure like he will enlighten all of you with his knowledge, and I'm sure like with this knowledge you will definitely have some impact towards your interest in the business. And with no further delay, I would like to proceed further. So these are some of the activities that are going for the business to you. I just wanted to show that. And now I request I invite JC Shaktivel for a special task. Thank you, President. JC Shakti, over to you. So I would like to, I'm more pleasure and very immense pleasure to introduce this personality. Is a training profile, JC India author, and national trainer of JC India, certified instructional designer from CAMI and MEHR, and certified master training and facilitator from CAMI and MEHR, certified emotional intelligence specialist from CAMI and MEHR. Is a voice trainer, counselor, and hypnotist. So he did Master of Business Administration in Human Resource Management, Master of Science in Psychology, Diploma in Training and Development, Certificate in Applied Basic Counseling Skills, Postgraduate Diploma in Counseling Psychology, Master of Arts and Master of Philosophy in Public Administration, Master of Arts in International Relations, Master of Computer Applications, Postgraduate, Diploma in Computer Application, and Advanced Training in Transactional Analysis. So its area of specialization is transactional analysis, counseling, hypnotism, learning and development, life skill education, education technology, and content knowledge. So he is affiliate of JC Hosur Lake City, Zone 16 of JC India, alumnus of Rotaract Club of Hosur at Hosur Midtown, senator of Junior Chamber International, served as president of JC Hosur Lake City 2010, worked as a zone director, training of Zone 16 of JC India 2013, member of South Asian Association for Transactional Analysis. So 15 years of experience in teaching, learning, training, and development, and in counseling. His topics of specialization is transactional analysis, team building, communication, emotional intelligence, public speaking, train the trainers, life skills in action, conflict management, educational technology, quality school governance. So let's welcome our beloved JCA International trainer, Mr. M. Chandrachudeshwaran, sir. Thank you, Shaktivel. Thank you. Wonderful introduction. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shakti, for the pleasant task. Chandru sir, Yes. we welcome you, and we are looking forward to hear you from you, and we'll hand over the floor over to you, sir. Thank you very much. Let me share the screen. Sure. Rajesh, please make me host. I am unable to share my screen. Thank I am. you. Yes. Okay. Let's start this session with mindfulness. நீங்க எங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்களோ அங்கேயே வந்து அமைதியா கண்ணை மூடிட்டு 1 minute உட்கார்ந்துக்கோங்க. Close your eyes. Sit straight. Concentrate on my voice, only on my voice. All other noises you hear will help you to concentrate more and more on my voice. Let go your tension. Let go your stress. Let go your
and sit, relax, relax. When you are relaxing, let go your fear, let go your stress, let go your anxiety, let go your tiredness. Calm down your mind. உங்களுடைய உடலையும் உங்களுடைய மனதையும் டோட்டலா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது உங்க மனசுல இருக்கிற டயர்ட்னஸ், ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்களை விட்டு போறது உணர்ந்து உங்க மனதையும் உங்களுடைய உடலையும் ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த ஒரு 45 மினிட்ஸ் செஷன்ல உங்களுடைய மனமும் உங்களுடைய உடலும் இங்க இருக்கிறத உணர்ந்து என் கூட கனெக்ட் ஆகுங்க. இந்த நிமிஷத்தோட இந்த நொடியோட கனெக்ட் ஆகுங்க. உங்களோட எல்லா ஃபேக்கல்டிஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறத உணர்ந்து நீங்க இந்த நிமிஷத்துல என்னோட டோட்டலா கனெக்ட் ஆயிருக்கிறத உணர்ந்து. தேங்க்யூ. மெதுவா கண்ணை திறந்துட்டோம். ஓகே, வாட் இஸ் நெட்வொர்க்கிங்? நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் a supportive system of sharing information and services among individuals and groups having a common interest. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, we need networking. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்றதுக்கு அல்லது நம்மளுடைய சர்வீஸை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா we need சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம். அந்த சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா உருவாக்குறோம் அப்படின்றது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டத்தினாலதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கும், நிறைய நெட்வொர்க் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யுவர் நெட்வொர்க் இஸ் யுவர் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உங்களுடைய நெட்வொர்க் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுடைய நெட்வொர்க் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். உங்களுடைய நெட்வொர்க் எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம ஒன்ஸ் உருவாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மட்டும் போதாது, அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சஸ்டெயின் பண்ணணும். அந்த சஸ்டனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சஸ்டனன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கூட இருக்கணும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி பில்ட் பண்ணிக்கலாம், வாட் இஸ் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒய் நெட்வொர்க்கிங்? ஓகேங்களா, ஷேர் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா, நம்ம கிட்ட இருக்க காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நெட்வொர்க்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைண்டிங் நியூ பீப்புள். ஓகேங்களா, நம்மளோட பிசினஸ்ல, நம்மளுடைய சர்வீஸ்ல, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல we have to find new people always. ஸோ என்ன ஆகும், அவங்க மூலமா நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அடுத்தது வந்து கனெக்டிங் வித் தெம். You have to be connected with them. ஓகேங்களா, கான்டாக்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட், கனெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றது வந்து கான்டாக்ட். அவங்களோட நான் கனெக்ட் ஆயிருந்தேன், நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், நல்ல ஒரு ரேப்பை பில்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது பேர் தான் கனெக்ஷன். ஸோ உங்களோட எவ்வளவு கான்டாக்ட்ஸ் உங்களால கனெக்ஷனா மாற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு யூ கேன் பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் யோர் பிசினஸ். அடுத்தது பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேங்களா, இப்போ இருக்க ட்ரெண்ட் என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் லைக் ஏர்லியர் ட்ரெண்ட். ஓகேங்களா, வேர் யூ கேன் மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சேல் இட். ஓகே, அந்த ஒரு சினாரியோ இப்போ வந்து கிடையாது. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நெட்வொர்க் பண்ணணும் அல்லது நம்ம ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க நம்மள பிடிச்சிருக்கணும், நம்மள டீடைலா தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ தட் சினாரியோ இஸ் சேஞ்சிங். ஓகேங்களா, கிவ் அண்ட் கெட். ஓகேங்களா, நீங்க எந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அடுத்தவங்களும் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் பாலிசி இன் யுவர் லைஃப். ஓகேங்களா, ஸோ கிவ் லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ். அதுக்கு தான் வந்து நெட்வொர்க்கிங் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரெஃபரல் மார்க்கெட்டிங் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க எவ்வளவுதான் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களோட சர்வீஸை வந்து நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஆஃப் மவுத் ஆஃப் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டையும் பார்த்துருக்கீங்களா? Can someone explain what are the two scenarios you are seeing how you can connect this scenario? Anybody can. Please unmute yourself and share your thought. Hello.
Yes, sir. Anybody can share. இந்த ரெண்டு சினாரியோவை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Any idea? Marriage function. Any marriage function or funeral? ஒன்னு வந்து marriage function, இன்னொன்னு ஒரு funeral. Yes. என்ன உங்களுக்கு தோணுது? What is the difference? அல்லது what is the similarity இது ரெண்டுத்துக்கும்? ஏதாச்சும் இன்சைட் கிடைக்குதுங்களா? So funeral is a ceremony. The wedding வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு it's a good and bad thing. It's a good நல்ல விஷயம் ஒரு கெட்ட விஷயம். Very good. What is the similarity அங்க? Any similarities? Okay. இது வந்து ஜோ கிராட்ன்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா law of 250 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. What is law of 250 அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அவன் வந்து எவ்வளவு சாதாரண மனுஷனா இருந்தாலும் அந்த மனுஷனோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா மினிமமா வந்து 250 பேர் கான்டாக்ட்ல இருப்பாங்க. இப்போ அவங்க வீட்டுல ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது, ஒரு மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த 250 பேர் வந்து அங்க வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அதே வீட்டுல சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஃபியூனரல் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல 250 பேர் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு சாதாரண மனுஷனால 250 கான்டாக்ட்ஸை ஈஸியா உருவாக்கிக்க முடியும். நீங்க எடுத்துக்கோங்க, நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப், நிறைய குரூப்ஸோட லிமிட் கூட என்னவா இருக்கு? 250 தான் இருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனோட மினிமம் கான்டாக்ட் அப்படின்றது என்னது? 250. இதை நீங்க எவ்வளவு வேணா என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அன்லிமிட்டடா கொண்டு போகலாம். திஸ் இஸ் அப் டு யோர் வே ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங். சோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இப்போ வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்லிங். முன்ன வந்து என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒருத்தவங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவோம், நம்ம குவாலிட்டியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம், அங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவோம், நம்மளோட ஆர்டர் வந்து கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் வந்து மாறி இருக்கு. இந்த ட்ரெண்டுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்த வந்து இன்வெர்ஸ் ட்ரையாங்கிள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க செல் பண்ணணும் அப்படின்னா பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Then you identify needs, okay? Then you prescribe your solutions and then confirm and take orders. So இப்போ சினாரியோ வந்து மாறி இருக்கு. இந்த சினாரியோவை தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சொன்னேன், நோ லைக் அண்ட் ட்ரஸ்ட். இந்த பாலிசிக்கு எல்லாருமே போயிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த சினாரியோவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ சேல் பண்ணணும். So the first step is building relationship. So how you are building your relationship, that is very very important. Then identify the needs of the other person, prescribe your solutions. உங்க மூலமா என்ன கிடைக்கும், என்ன மாதிரி சர்வீஸ் கிடைக்கும், என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டர் எடுங்க. That is very very important. So we have to adapt to the changing scenarios in business. ஓகேங்களா? Networking is not about hunting, it's all about farming அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What do you mean by farming? Hunting கிடையாது. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம், ஒரு 10 பேர் கிட்ட நம்ம கான்டாக்ட் பண்றோம், பிசினஸ் வாங்கிடலாம் அப்படின்றது பழைய காலம். இப்போ இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா farming. It is farming. It is like gardening. It is like gardening. ஓகேங்களா? ஒரு செடியை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியாது, டக்குன்னு வளர்த்து அதுல வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்துட முடியாது. சோ யூ ஹேவ் டு வெயிட். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணி நோ ட்ரஸ்ட் அண்ட் லைக் நீங்க கரெக்டா உருவாக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நெட்வொர்க் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனிங்கா இருக்கும், லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அதனால என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் ப்ரொமோட் பண்ணணும், நம்மளோட சர்வீஸை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா we should not hunt, we have to farm. இந்த farming கரெக்டா நடக்கணும் அப்படின்னா you have to build proper relationship. Impact of relationship. இது வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை பாக்குறோம், ஒரு ரூம்ல வந்து ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க. சப்போஸ் இங்க வந்து 2 பேர் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இங்க வந்து சப்போஸ் 3 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு அதுக்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதாவது எனக்கு 10 பேரை தெரியும் அப்படின்னா எவ்வளவு 10 பேர் இருக்க ஒரு மீட்டிங் ஹால்ல நான் இருந்தேன் அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க வந்து ஜெண்டர் கிடையாது, எனக்கு வேற பிக்சர் அப்ரோப்ரியேட்டா கிடைக்காதனால நான் அங்க போட்டிருக்கேன் டோன்ட் கனெக்ட் வித் ஜெண்டர். ஓகேங்களா? அங்க வந்து ஒரு பர்சன் 2 பர்சன்ஸ் 3 பர்சன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. சோ அந்த இம்பாக்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு யூனிக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டிங்க்கு போறோம், ஒரு பிசினஸ் மீட்டிங் போறோம், ஒரு செமினாருக்கு போறோம், அது ஏதாச்சும் ஒரு காமன் பிளேஸ்க்கு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா
அங்க நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய யூனிக் கான்டாக்ட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் ஜேசி மீட்டிங் வர 10 பேரோட நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம், இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய யூனிக் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு பேர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So you have to maintain lots and lots of relationship. Okay, business professionally you have to maintain that relationship. So this impact of relationship helps you to understand the power of relationship. ஓகேங்களா? who to network with, யார் கூட நெட்வொர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. நான் சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சினாரியோல கிடையாது, இது வந்து சோஷியலைசிங் லைஃப்லயும் கிடையாது. நான் சொல்றது நெட்வொர்க், ஐ மீன் பிசினஸ் சினாரியோல உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க செல் பண்ணணும் அல்லது உங்களோட சர்வீஸை நீங்க செல் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் கூட நெட்வொர்க் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் ஃபிஷர்ஸ். நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் ஃபிஷ் கிட்ட டார்கெட் பண்ணணும். இந்த பிக் ஃபிஷோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு என்ன செய்யும், அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் கால்ட் பிக் ஃபிஷர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போனோம்னா நம்மளுடைய டார்கெட் யாரா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் ஃபிஷர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கணும். அடுத்தது தே ஆர் கால்ட் ஸ்மால் ஃபிஷர்ஸ். ஓகே, இவங்கள்ட்ட போனா நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, கிடைக்காம போறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அடுத்தது ஓல்டு கோட்ஸ், இவங்களால நம்மளுக்கு எந்த யூஸுமே இருக்க சான்சஸ் கிடையாது. சோ நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்கிங்க்கு போறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய இமீடியட் கான்டாக்ட் யாராவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் ஃபிஷர்ஸா தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த பிக் ஃபிஷர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி நெட்வொர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம், ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இப்போ இது எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நெட்வொர்க் பண்ணணும் நீங்க ஞாபகம் வருதோ அப்பெல்லாம் நீங்க என்ன வச்சுக்கோங்க, இந்த பேரபிள் ஆஃப் ஃபிஷிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ உங்களுடைய இமீடியட் கான்டாக்ட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா பிக் ஃபிஷர்ஸா தான் இருக்கணும். ஓகே, வேர் கேன் யூ நெட்வொர்க்? ஓகே, எங்கெல்லாம் நெட்வொர்க் பண்ண முடியும்? கேஷுவல் கான்டாக்ட் நெட்வொர்க்ஸ் இல்லைங்களா, கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி, எஸ், அங்கெல்லாம் நீங்க வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் வந்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது ஸ்ட்ராங் கான்டாக்ட் நெட்வொர்க்ஸ், பிஎன்ஐ. பிஎன்ஐ இஸ் நோன் ஃபார் ஸ்ட்ராங் கான்டாக்ட் நெட்வொர்க்ஸ். ஓகேங்களா? அவங்களோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டு ஹேவ் நெட்வொர்க்ஸ். அங்க நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கவங்களும் இருப்பாங்க. யூ கேன் குயிக்லி ஹேவ் யுவர் நெட்வொர்க் அண்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் நெட்வொர்க் லைக் எனிதிங். அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக்கான இடத்துக்கு நீங்க போலாம். IMA, Indian Medical Association, கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் நெட்வொர்க்ஸ். ஓகேங்களா? ரோட்டரி, லைன்ஸ், JCI அந்த மாதிரி போலாம். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ராடக்ட்டோ அல்லது சர்வீஸோ வந்து விமனுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஸோ விமன் ஒன்லி நெட்வொர்க்ஸ் கிட்ட நீங்க போய் என்ன செய்யலாம், சேல் பண்ணலாம். ஓகே, சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் நெட்வொர்க்ஸ். ஓகே, இது எல்லாருக்குமே இதுமே வந்து நிறைய சர்வீஸ் நெட்வொர்க்கிங் இருக்காங்க. ஆன்லைன் நெட்வொர்க்கிங் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃபேஸ்புக், லிங்க்டின், இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நம்ம என்ன இருக்கணும், நம்மளோட டிஜிட்டல் பிரசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இப்போ நீங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலான ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரசன்ஸ் எங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லிங்க்டின்ல இருக்கணும். சப்போஸ் உங்களோட ப்ராடக்ட்டோ அல்லது உங்களோட சர்வீஸோ வந்து பிலோ 30 அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல உங்களை வந்து நல்லா நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஏஜ் குரூப் 30 கீழே இருக்க ஏஜ் குரூப் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டையோ உங்களுடைய சர்வீஸையும் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இல்ல என்னோட ப்ராடக்ட்டோ என்னோட பிசினஸோ வந்து above 30 நீங்க நினைச்சீங்க அல்லது ஓப்பன் ஏஜ் குரூப் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரசன்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. யூ ஷுட் மெயின்டைன் ஃபேஸ்புக் பேஜ், நாட் ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல். நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல வச்சிருக்கோம், ஆனா தட் வில் நாட் ஃபெச் எனி ரிசல்ட். நீங்க உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா please try to have a dedicated page for your business or service. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து கூகுள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சோ யாராச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அது எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கோட பேஜுக்கு தான் போகும். So if you want to market yourself, if you want to brand yourself, if you want to expand your business, definitely you should have a Facebook page. So that is very very important. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த COVID-19 வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு, there is plenty of opportunities. ஓகேங்களா? யாரெல்லாம் டிஜிட்டல் ஆன்லைன் பார்த்தா பயந்தாங்களோ அவங்க கூட இப்ப என்ன ஆயிட்டாங்க, they are all accustomed to online networking. So please be strong in your online presence. That is very very important.
what to be prepared with. ஓகேங்களா? எப்ப நீங்க பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங்க்கு போனாலும் ப்ளீஸ் ஹாவ் அ கோல் இன் யோர் மைண்ட். ஓகேங்களா? சும்மா நம்ம அங்க சோஷியலைசிங்க்கு போகக்கூடாது. அங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு கோலோட போகணும். அந்த கோல் என்னவா இருக்கணும்? கண்டிப்பா இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு 10 பேர்கிட்ட கான்டாக்ட் ஷேர் பண்ணி கான்டாக்ட வாங்குவேன், அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு கோலோட நம்ம வந்து போகணும். அடுத்தது ஓகே, ஆல்வேஸ் கேரி அ பிசினஸ் கார்டு. ஓகேங்களா? உங்களோட பிசினஸ் கார்டு வந்து எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. ஹாவ் அ நைஸ் பென். ஓகே. அடுத்தது பி பிரசன்டபிள், ஆல்வேஸ் வேர் அ ஸ்மைல். ஓகேங்களா? இப்போ சப்போஸ் நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங் ஃபோரம்க்கு போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் நேம் கார்டு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கணும். ஓகேங்களா? உங்களுடைய நேம் பேட்ஜ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கணும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 10 பீப்புளோட நீங்க வச்சிருக்கணும் பிசினஸ் கார்டு. இப்போ வந்து பிசினஸ் கார்ட்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வேல வந்துருச்சு. யூ கேன் ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஹைலி விஷுவல்ஸ் இருக்கிற பிசினஸ் கார்ட்ஸ் கூட நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அப் டு டேட்டா இருக்கும். நீங்க எதுனாலும் கிளவுட்ல வச்சிருக்கனால எனி அப்டேட்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கனாலும் அதர் எண்ட்ல வந்து அது என்ன ஆகும்? அப்டேட் ஆகும். ஓகேங்களா? டார்கெட் ஆடியன்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னைக்கு போற மீட்டிங் யாரு அப்படின்னு எனக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ நீங்க IMA உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டட் அப்படின்னா உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். பென் வச்சிருக்கணும், ட்ரெஸ் அப் வெரி வெல், வேர் அ ஸ்மைல் அண்ட் நேம் டேக் வந்து வச்சிருக்கணும். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், எனிபடி கேன் ஆன்சர். நீங்க ஒருத்தவங்களை போய் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களை எங்க பார்ப்பாங்க, எங்க ஃபர்ஸ்ட் கவனிப்பாங்க? எனி ஐடியா? I, very good. Any other response? Dress. Dress, superb, very good. Psychologically நீங்க ஒருத்தரை போய் பேசுறீங்க, பேச ஆரம்பிச்சுட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்றீங்க, அவரு ஃபர்ஸ்ட் உங்களை எங்க நிறைய பார்க்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு? Any other response? Dress, ஐய தவிர ஃபேஸ், முகத்தை பார்ப்பாங்க. முகத்தை பார்க்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. வெரி குட். அப்புறம் கையை பார்ப்பாங்க. சாரி, ஹேண்ட் கிடையாது, காலை தான் பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் வேர் வெல் பாலிஷ்ட் ஷூஸ். ஓகேங்களா? உங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஷூஸ் நீங்க போட்டிருக்கணும். அந்த ஷூஸ் வந்து நல்லா வெல் பாலிஷ்டா இருக்கணும். அவங்க கிட்ட நீங்க பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது, எஸ்பெஷலி நீங்க உங்களோட பிக் ஃபிஷஸ் கிட்ட பேசும்போது அவங்களோட பெர்மிஷனோட தான் நீங்க என்ன செய்யணும்? நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? எடுத்தோன்னு போய் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்காம கார்டு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு பீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு தான் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கார்ட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா பார்த்துருக்கீங்களா? 24/7/30 ஃபாலோ ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ்ட் இன் BNI. ஓகேங்களா? அவங்களுடைய நெட்வொர்க்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃபார்முலா தான் வந்து 24/7/30 ஃபாலோ ஃபார்முலா. இட் இஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா. என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன், நீங்க ஒருத்தரை பாக்குறீங்க, ஒரு பிசினஸ் நெட்வொர்க்கிங் மீட்டிங் போயிருக்கீங்க, ஒருத்தரை பாக்குறீங்க அப்படின்னா வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவரை நீங்க எப்படியாச்சும் ட்ரேஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஆச்சும் நீங்க அமைச்சிடணும். ஓகேங்களா? வித்தின் 7 days அவங்களோட நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம்? ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபைல்ல போய் நீங்க அவங்கள தேடி ட்ரேஸ் பண்ணி கனெக்ட் ஆயிக்கணும். வித்தின் 30 days அவங்களை நீங்க ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you are a very strong networker. So please follow this formula in your business life to expand your business opportunities. சரிங்களா? சோ 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம வந்து அவங்களோட கனெக்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 7:30 ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, இன்ட்ரோடியூசிங் யுவர் செல்ஃப். எப்போ நீங்க ஒருத்தவங்களை கூட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலுமே என்ன சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராபபிலி we all of us know. ஓகேங்களா? how, when, where, what, why இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா what kind of solutions you give. What kind of solutions you give. அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா
உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்ன, உங்களோட பிசினஸ் என்ன பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நீங்க வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட பிசினஸோ ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிரேக்கிங் த கான்வர்சேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் கண்டிப்பா என்ன இருப்பாங்க, பிக் ஃபிஷஸ் இருப்பாங்க, ஸ்மால் ஃபிஷஸ் இருப்பாங்க, அடுத்தது தேவையில்லாதவங்களும் இருப்பாங்க. இஃப் அட் ஆல் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரேக் த கான்வர்சேஷன், ப்ளீஸ் ட்ரை டு பிரேக் த கான்வர்சேஷன் வெரி ஜென்ட்லி. ஓகேங்களா? அன்னெசரியா நம்ம கான்வர்சேஷனுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் வில் பி வேஸ்டிங் அவர் டைம், சம்டைம்ஸ் வில் பி இன்டல்ஜிங் இன் அன்னெசரி கேம்ஸ், சம்டைம்ஸ் அதனால எந்த ஒரு ரிசல்ட்டுமே இருக்காது. சோ இப்போ ஒரு சில கிட்ட போனீங்கன்னா பிக் ஃபிஷஸ்க்கும் ஓகே, ஸ்மால் ஃபிஷஸும் ஓகே, தேவையில்லாத ஒரு பர்சன் கிட்ட போய் நம்ம மாட்டிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தே மே ஸ்டார்ட் டெல்லிங் அபவுட் தேர் ஸ்டோரிஸ், build the stories. ஓகேங்களா? further and further without any orders or business. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, you should know how to break the conversation very gently. That is also very very important. Suppose நீங்க அதை பண்ண தெரியாம மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, you are wasting your time. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐடியேஷன் வித்வுட் எக்ஸிகியூஷன் இஸ் டெலூஷன். ஸோ உங்ககிட்ட வந்த ஐடியாவை நீங்க என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா, நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ண கத்துக்கோங்க. நெட்வொர்க்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் நெட்வொர்க், ஐ ரிப்பீட், இஃப் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் நெட்வொர்க், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட நெட்வொர்க் தான் வந்து நெட்வொர்க். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட். தேங்க் யூ வெரி மச். When you give, definitely you will get back the same amount of whatever you give, that will definitely you will get back. Thank you very much. Over to Raju. Thank you, Chandru sir. Let me reconnect the floor. Thank you, Chandru sir, for making an amazing and simplifying the ways that we can network to build our business connections. I'm sure like it was really, really simplified, and it was like more of a practical view. Day to day, we misguided like with the situation, or we could have done this or done that when I meet a person. But whatever you have shared, it was really very apt and something that can be followed by everyone. Friends, the floor has been reconvened for the closing formalities, and we would like to hear few feedbacks from the participants. Please feel free to unmute yourself and give your feedback about this. Okay, if you are unable to unmute yourself, kindly raise your hands. I will unmute yourself. I unmute you for providing the feedbacks. Hello. Hello. Yes, Ravi sir, please. Your voice is low. Ravi bro, உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. ரொம்ப லைட்டா இருக்கு. இப்போ கேக்குதா ராஜேஷ்? Yes, loud and clear.
அதான் ராஜேஷ் சந்துரு எவ்வளோ நல்லா அந்த பிஸ்னஸ் கிளாஸ் எடுத்தாரோ அதெல்லாம் உண்மை. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலன்னா, நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணலன்னா அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான். ஹலோ, எஸ் எஸ் ரவி ப்ரோ கேக்குது, சொல்லுங்க. எவ்வளோ நல்லா இன்னைக்கு சந்துரு எடுத்தது ஆன்சாப். சந்துரு சந்துரு ஏன்னா நான் இந்த சந்துரு சேனலில் 2-3 அப்ரோச் பண்ணுறேன் பிஸ்னஸில். நெட்வொர்க்கில் கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போய் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். தீஸ் எனக்கு பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ சந்துரு. ஹலோ, Thank you. Thank you, Ravi bro. Anyone else? Yes, yes. Thank you, Ravi bro. Yeah. Anyone else would like to share your, or you can share some of the good practices that you follow in networking. Uh, Mr. President, can I be recognized? I'm Tariq from Oh yes. JCHS. Thank you, Tariq. I just wanted to dear all, I would like to recognize the presence of Tariq Nazir, who is the current president of JCA Colombo. JCA Colombo is our training lab, and we are very glad to have you here, Tariq. Yeah, over to you, Tariq. Yes, I first of all thank you, thank you very much for inviting me for today's program, Rajesh, and thank you, sir, the faculty for the presentations that you just made. I just want to ask a general question, Rajesh, with your permission. Yes, Tariq. Yes, it's actually about business now. Sri Lanka and India, there is a huge business that's happening between Sri Lanka and India. Participants who are not speaking, kindly request to go on mute. I am unable to unmute you. Unmute you. Yeah. Go on, Tariq. Sorry. Yes, sir. From India, Sri Lanka exports close to $7 billion worth of products. That is on an annual basis. Now, the imports actually this following the COVID-19 situation. Now, currently we are at the post-COVID stage here in Sri Lanka. Our government is expecting imports to even further drop. So, from your business, or from a business angle, sir, what do you think importers from Sri Lanka should do, in order to get things on the same line, like without letting the imports go down? What do we do? Just a suggestion, if you can tell us. Chandru sir, would you like to share something on this question? Or No, I'm not unsure of. I'm unsure about it. Sorry. no problem. Tariq, I have made a note of your question. We will definitely get this question addressed to one of our import and export expert in our JCA circle, and we'll definitely get back with an answer to you. Thank you, President. Yeah. Thank you so much.